शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम अज गल इलैक्शन दी, किसान अंदोलन दी, एक बयान दी जिस नूं लैके संग्राम हो रहा, कहिए कि एक सलाह दी जिस नूं लैके संग्राम हो रहा है। सूबे दे विच चोणां दा समां जिवें जिवें नेड़े आ रहा है उवें उवें ही नवें समीकरण भी बन रहे हैं, पर सब तो अहम एक समीकरण जिस दे उत्ते सब दी नज़र है वो ने किसानां दा अगला कदम जो सूबे दे विच 2022 दीयां चोणां दा रुख तय करन दा दम रखदा है। सारे असीं जाणदे हां ताकि किसान सियासत तो दूर रह के ही चलणगे, यानी बीजेपी का विरोध करते हुए जो हुण तक नजर आए ने उस राह दे उत्ते ही चलणगे किसान, जां कुछ नवां खाका तैयार किया जा रहा है। ये चर्चावां इसलिए क्योंकि हरियाणा के किसान जथेबंदी के आगू गुरनाम सिंह चडूनी के वलों जथेबंदियां नूं सलाह दी गई है कि पंजाब दीयां चोणां दे उत्ते फोकस करो, मिशन पंजाब दे उत्ते फोकस करो। ये गुरनाम चडूनी कह रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत, बलबीर राजेवाल सने कई आगू जो संयुक्त किसान मोर्चे दे ने वो इस सलाह नूं खारिज कर चुके हैं। पर सवाल यह है कि आखिर की चोणां नूं लैके रणनीति किसानां दे अंदर कोई घड़ी जा रही है, कोई गलबात हो रही है। तो चडूनी दे वल्लों दिता गया बयान कि पूरी तरह नाल उन्हां दा निजी बयान है। सवाल यह है कि खेती कानूनां दी जो लड़ाई है कि हुण चोणां दे उत्ते आ चुकी है, अज गल इस दे उत्ते। तो सबको मिलके मिशन पंजाब पे ध्यान देना चाहिए। संयुक्त मोर्चे का फैसला होगा, चडूनी दी वो निजी राय हो सकती है। अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन चाहिए तो फिर हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, बड़े प्लान से काम करना पड़ेगा। प्लान बनाइए मिशन पंजाब। अगर वो पंजाब में चुनाव में उतर जाएं और पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल, एक मॉडल तैयार कर दें कि हाँ सरकार तो ऐसे चलती है, और वो सैंपल पूरे देश के अंदर जाए। चडूनी दी यह चोण सलाह खुद अपने नूं ही नागवार गुजर रही है। दिल्ली दी सरहद ते सरकार नाल मुकाबला कर रहे चडूनी दे साथी किसान कहते हैं कि सियासत तो ना पहला वास्ता सी ना अगे होवेगा। चडूनी ने जो कहा वो खुद दे ख्याल सन, खुद दे जज्बात सी। अब पता नहीं हो तो पंजाब के लोगों का होगा या फिर गुरनाम का। संयुक्त मोर्चे का फैसला तो नहीं, अभी शादी हो जाए, गुरनाम सिंह की सोच हो सकती है। इकल्ले टिकैत नहीं जो चडूनी के ख्यालों के नाल इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि अंदोलन के थिंक टैंक बलबीर सिंह राजेवाल भी चोण मशवरे नूं खारिज कर रहे हैं। देखो जथेबंदियों ने कोई फैसला नहीं किया। गुरनाम सिंह चडूनी की वो निजी राय हो सकती है, पर मैं समझदा भी उन्होंने इन्नी होछी गल करनी नहीं चाहिए। किसान आगुआं दे वल्लों हुण तक अंदोलन नूं गैर सियासी रखण दी कोशिश रही है, पर इसका कोई खासा फायदा मिलता नजर नहीं आया क्योंकि केंद्र हुण भी खेती कानूनां नूं लैके अपने रुख दे उत्ते कायम है अते दिल्ली दीआं सरहदां दे उत्ते अंदोलन जारी है। अजिहे च पंजाब दीआं चोणां तो ठीक पहलां चडूनी दा इस तरह साथी आगुआं नूं चोण लड़न दी सलाह देना महज एक इत्तेफाक है या वाकई च कोई चोण रणनीति जन्म लै रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। तो सियासी प्रतिक्रम या कहिए कि सियासत को लैके प्रतिक्रम सामने आए ने क्योंकि खारिज तक कर रहे हैं किसान आगू जो पंजाब दे नाल जुड़े हुए ने, संयुक्त किसान मोर्चे के जिहड़े होर वड्डे चेहरे ने। पर इस सब दे विचाले आम लोकां दी की राय है, जिहड़े इस समय संघर्ष दे विच साथ दे रहे ने जथेबंदियां दा, उन्हां दी की राय है गुरनाम चडूनी दे बयान दे उत्ते। ਉਹ भी ਅਸੀਂ जानने की कोशिश की, ਉਹ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल जी बिल्कुल, सानू लड़ना चाहिए। जे असीं इलैक्शन लड़ांगे तां ही असीं ताकतवर होवांगे। ते मैं प्रधान जी दे जिहड़े बयान है ਇਹਦੇ ਨਾਲ बिल्कुल सहमत है भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ इलैक्शन लड़ना। इलैक्शन ਤਾਂ देखो जी ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੜੂਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ ਧੌਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ।
ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਰਟੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਧੋਖੇ ਹੀ ਕਰੇ ਨੇ। 70-75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਕਰੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੁਦ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ, ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਏ? ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਲੜਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਕੋਈ ਆਗੂ ਆ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕੀ ਵਾਕਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਹ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਆਵਾਨ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਚੜੂਨੀ ਧੜਾ ਉਸ ਦੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਕਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ रुख करदा, ਸਾਡੇ ਨਾਲ चड़ूनी धड़े तो जुड़े हुए हैं। नरवाल साहब, पहली स्टेटमेंट आपकी जानना चाहूंगा, ये चड़ूनी जी का बयान है या कहीं पे कोई चर्चा हुई है, या केवल चड़ूनी जी का बयान है? ये गुरनाम चड़ूनी अपने स्तर पर ये बयान दे रहे हैं, अपने उनका निजी बयान है? देखिए, ये गुरनाम सिंह चड़ूनी का निजी बयान ही कहिए, क्योंकि गुरनाम सिंह चड़ूनी जब लोगों से राय मशवरा करते हैं तो 99% लोगों की राय यही आती है कि हमने अपनी राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए। जब तक हम राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक किसान और मजदूर का भला होने वाला नहीं है। और शायद गुरनाम सिंह चड़ूनी जी ने लोगों की राय पे ही ऐसा कहा होगा। जी नहीं, ये लोगों की राय है या फिर चड़ूनी दल के जो सदस्य हैं जैसे आप हैं या दूसरे नेता हैं उनकी राय है? आपसे डिस्कस हुई चड़ूनी जी की? आप तो वाइस प्रेसिडेंट हैं तो सीधे तौर पर उनसे बात देखिए, अभी इस बयान को लेकर या इस बयान से पहले कोई बात हुई आपकी?
नहीं, इस बयान से हमारी कोई पहले बात नहीं हुई है, लेकिन पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यानी उत्तर भारत के बहुत सारे लोग गुरनाम सिंह चड्डूनी के पास कैंप में जाते हैं और विचार विमर्श करते हैं। बहुत सारे लोग जो अगवा लोग हैं उनकी अलग से चर्चा होती होगी। उसी के दौरान ये निष्कर्ष निकल के आया है कि जब तक अच्छे आदमी राजनीति में नहीं आएंगे तब तक किसान और मजदूर का भला होने वाला नहीं है। और ये पंजाब हिंदुस्तान का सिरमौर ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का सिरमौर है, और पूरी दुनिया और हिंदुस्तान के किसान और मजदूर की निगाहें पंजाब के इलेक्शन पे टिकी हुई है। अगर पंजाब में कुछ होता है तो पंजाब का अनुसरण पूरा देश करेगा। ठीक है, ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि पंजाब ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜੂਨੀ ਧੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਤੋਂ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ कि पंजाब के उत्ते फोकस करना है मिशन 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, मिशन पंजाब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखो, मिशन पंजाब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ नहीं है क्योंकि मिशन किसान चलता पिया। मैं पहला ही क्लीयर कर चुके हैं ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ना तो 32 जथेबंदियां जिला SKM च ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ही नहीं आया है। अपना ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੜਾਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ 3-3 4-4 ਪਾਸੇ ਡਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 100% ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਘੋਖ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੇ, 9 SKM ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ SKM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਵਰਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵਾ, ਪਰ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇ ਜਾਂ SKM 'ਚ ਆਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਦਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਔਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਉੱਡਦਾ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਗਲੀਆਂ ਪਲਾਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਮੈਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ 4-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਊਗਾ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਆ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ठीक है, मैं तुहाडे कोल वापस आऊंगा, मैं इस पॉइंट के उत्ते आवांगा, पर सवाल तो यह भी है क्योंकि एक स्टेटमेंट गुरनाम चड़ूनी ने भी दी कि प्रॉब्लम की है कि जो इलैक्शन का जिक्र हो रहा तो उसको इस तरीके नाल फिर जिवें कि अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट तो एक मूवमेंट खड़ी की और वो मूवमेंट नूं उन्होंने एक पोलिटिकल पार्टी बना के उन्होंने सीमित करके रख दिता। दिल्ली दे विच सरकार वो मूवमेंट जिहड़ी सी सारे हिंदुस्तान की मूवमेंट सी, पैन इंडिया मूवमेंट बनी नूं उस बंदे ने उन्होंने दिल्ली तक सीमित करके रखता, एक इलैक्शन तक सीमित करके रख दिता। कि अज उन्हां दा करप्शन एजेंडा रह गया? कि अज उन्हां दे जिहड़े एजेंडियां दे उत्ते उदों राजनीति करदे सीगे, जदों आपां उदों वड्डियां वड्डियां गल्लां करदे सीगे राजनीति दे विच आ करना चाहिदा वो करना चाहिदा, कि वो गल्लां दे उत्ते खरियां पटेल साहब आम आदमी पार्टी कहंदी है दावा करदी है ना, देखो दावा करदी है कि असी पूरा दिल्ली मॉडल तैयार कर दिता, वो पंजाब वाले पासे नूं भी आ रहे हैं, लोगों ने तो विश्वास किया। एक पॉइंट तो है ना, पहली बार बेशक 28 सीटां आईयां, हुण उस तो बाद 2 टर्म्स अजिहियां हो गईयां कि फुल फ्लैज सरकार बनाती। उन्होंने गोवा च भी इलैक्शन लड़ियां, पंजाब च भी इलैक्शन लड़ियां, अपना यूपी च भी इलैक्शन लड़न जा रहे हैं, सारे हिंदुस्तान च भी उदों इलैक्शन लड़ियां, उदों सारे हिंदुस्तान च उन्होंने इलैक्शन लड़ी सी। 2000 जदों दी मूवमेंट बनी सी सारे हिंदुस्तान च उन्होंने कित्थे गए जो सारे कैंडिडेट्स, कित्थे गए सोशल एक्टिविस्ट, कित्थे गए वो वखरे वखरे लोग जिहड़े उन्होंने लिआंदे सीगे? अज उही पोलिटिकल लोग रह गए ना। अरविंद केजरीवाल ने वो सारी मूवमेंट दे विच जिस बहुत लोगों की शमूलीयत सी, जिहदे च बहुत जथेबंदियां की शमूलीयत सी, बड़े सोशल एक्टिविस्ट सी, अज की वो सारे सोशल एक्टिविस्ट वो सारे उन्होंने नाल आ, वो एक पोलिटिकल पार्टी एक बंदे की पार्टी बन के रह गए। अन्ना हजारे कित्थे आ, किरण बेदी कित्थे आ, मुजम्मदार एक इन्हां दे कैंडिडेट सीगे। इशू तो डाइवर्ट ना हुआ, मैं इशू तो डाइवर्ट पर ना हुई है, ठीक है। तुसी एक एग्जांपल दे दी कि जदों अंदोलन दे विचों कोई पार्टी निकलदी है तो उहदे पर क्वेश्चन खड़े हुंदे ने। मैं हाँ उहदे विच फिर वो अगर वो किस रूप दे विच आऊगी, उहदा लीडर कौन होऊगा, ਉਹਦਾ कौन ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਡਰ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇਸ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है, ये पॉइंट हैगा। मैं एक रिएक्शन लेना कादियां जी तो, मैं सरीन साहब तुहाडे कोल आ रहा है। कादियां जी बस यही डर तुहानूं नज़र आउंदा है कि जे पॉलिटिकल वाले पासे नूं चले गए, इलैक्शन वाले पासे नूं चले गए तो किते किसानी मुद्दा जिस नूं लैके चले आ उही ना भुल जाइए, या उही जथेबंदियां या जिहड़े भी आगू लीड करनगे वो ना भुल जाण। ये डर है इलैक्शन ना लड़न दे पिछे? नहीं, इलैक्शन ना लड़न दे पिछे डर नहीं हुंदा कदी। इलैक्शन ना लड़न दे पिछे कारण आ, कारण यह है भी जे कई पार्टियां साडे पंजाब च ते हरियाणे च, क्योंकि बहुता पक्का 65-70% तो बाद डायरैक्टली फार्मिंग च इन्वॉल्व ने, ਤਾਂ किसान वोट लेंदे हुंदे सीगे। ਉਹ किसान वोट लैके ਅਸੀਂ किसानां दा करांगे। हरियाणे च भी पंजाब च भी ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ किसान वोट लैके भी किसानां ਦਾ नहीं सोचिया, किसानां ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਆਏ ਸੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MP MLA ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ? ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। गौरव जी, जिथे तक चुनाव लड़न की गल है वो तुसी भी लड़ सकते हो, मैं भी लड़ सकता, सब का लोकतांत्रिक अधिकार है और ये किसी का कोई इतराज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि चड़ूनी साहब ने जो बयान दिता, जे आप हम ये कहिए कि वो निजी बयान है या इदा है तो ये लोगों को फिर भरवेवें च पाने की गल हैगी है। कादिया साहब बैठे ने, बहुत सियाने ने, मैं बहुत सत्कार करता इन्हों का, और वन ऑफ द इंटैलीजेंट जोड़े किसान लीडर ने उन्होंने चों इन्हों का गिनती आती है। लेकिन दुख की गल यह है कि यह अंदोलन जोड़ा है राजनीति की भेंट चढ़ गया। किसानी अंदोलन ना होके ये राजनीति चढ़ गया। सर समझाओ ना किवें चढ़ गया? देखो ये तो सियासतदानां तो ही सीख रहे हैं लोग कि जदों जिहड़ी स्टेटमेंट चंगी ना लगे कह दो कि ओदी निजी स्टेटमेंट है, इसका पार्टी दे नाल कोई लेना देना नहीं। वो सारियां पार्टियां, मैं बीजेपी का सिर्फ जिक्र नहीं कर रहा, सारियां पार्टियां दा यही फार्मूला हुंदा
कि कोई आके तल्ख टिप्पणी कर दे कि नहीं नहीं जी ये तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट है, निजी स्टेटमेंट है। वही जी जी सरीन साहब कंप्लीट कर। गौरव जी मेरे सिर्फ 2 मिनट दे देना, मैं गौरव जी मेरे सिर्फ 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे देना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, 5 ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, 5 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ 2006 ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ, ਪਬਲਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ, ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪ੍ਰੀ ਕੂਲਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਪੈਕ ਹਾਊਸਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਸਨ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਬੰਨੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਨਾ ਸਰ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਗੌਰਵ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? 2013 ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਨੰਬਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਕਲੌਜ਼ ਨੰਬਰ 26 ਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ? ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਫਿਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 13 ਦੇ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਸੁਣੋ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਫੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ APMC ਮੰਡੀ ਆ ਜਾਂ ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਆ, ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਲਾਅ, ਸਟੇਟ ਬਣਾਊਗਾ। ਆਪਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਬਣਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੂਜਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਊਗਾ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਫਸਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੇ ਹੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਣ, ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਲਾਅ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਉਹ ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ जी सरीन साहब एक 20 सेकंड से जवाब दे दो। मैं छोड़िए ब्रेक ले लूं। अगले कानून ना पढ़ने ठीक है सरीन साहब 20 सेकंड का जवाब दे दो, मैं ब्रेक ले रुकना। साहब मेरा सिर्फ एक मेरा तो सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? 2013 ਚ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ 2017 ਚ ਅਮੈਂਡ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੋਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਤੋਪ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੇ ਆ ਫਲॉप ਰਿਹਾ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ। नहीं सर चलो ठीक है, मैंने छोड़ के ब्रेक नहीं रुकना होगा, मैं ब्रेक ले रहा मैं फौरन वापस आऊंगा भाई, गलबात को अगे बढ़ावांगे। दरअसल सरीन साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। मैं इसी पॉइंट तो शुरू करांगा, एक छोटे जे ब्रेक ले रुक रहे तो सबको मिलके मिशन पंजाब पे ध्यान देना चाहिए। संयुक्त मोर्चे का फैसला हो गया चुड़ूनी दी निजी राय हो सकती है।